विशेष करी महादेव ऑपरेशन हो कि जेकोसी ऑपरेशन हो मिलिटरी आमे तो ताकू देखुने आमे खाली आमे जहाँ गोटे स्पेकुलेशन करबा कथा मिलिटरी ऑपरेशन सब बेले गोटे गोटे सीक्रेट एनवायरनमेंट भितर हेई थाए बट जेतेबेले आमे देखुचे कि सही तीन आतंकवादी को जहाँ को खोजा चली भारत सरकार को ऊपर भी दबाव थिला विरोधी बहुत प्रेशर थिला ता छड़ा जो सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज थिले काश्मीर रे सेमान जो डेप्लॉयड थिले सेमान को ऊपर मध्य बहुत प्रेशर थिला सेमान को केमती डिटेक्ट करा जिवो मुख्य तीन जण आसामी जो माने हमरो पहलगाम 26 जन को मारिबारे जो मानकर हाथ थिला तेणु एते दिन दीर्घ ऑपरेशन चलीथिबा भितरे ताकू डिटेक्ट करि पर नथिले डिटेक्ट न करिवार कारण पछरे कोन थिला जहाँ हमें गोटे साधारण जेहेतु डिफेन्स बैकग्राउंड रू आसी स्पेशली इंटेलिजेंस वर्क रे इन्वॉल्व थी मोर सम्यक धारणा केवल एतिकी हबो कि सेमाने आमे एक कथा जानिछे कि सेमाने यूज करुथिले चाइनीज सैटेलाइट फोन तेणु चाइनीज सैटेलाइट फोन जे यूज करुची चाइना सैटेलाइट को इंटरसेप्ट करबा आम पाखरे सेमति किसी व्यवस्था नाही आउ आपण देखिथिबे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजित डोभाल बेजिंग जाइकरी चाइना रो फॉरेन मिनिस्टर संगरे डिस्कशन कले सेठी मध्य काउंटर टेररिज्म उपरे दुई देशर केमती रहिबो मिलित उद्यम ता छड़ा रीजन रे केमती शांति स्थापन करा जिवो ये संबंध रे अजित डोभाल डिस्कशन करथिले बेजिंग रे तापरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रो मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मध्य हमर गलवान ऑपरेशन परे तांकर फर्स्ट विजिट थिला त ता पूर्व आ कोटा परे आ किछि विजिट नथिला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रो तेणु से जो विजिट कले से विजिट मध्य ए दुईटा विजिट स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजित डोभाल और एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर दुई जन बेजिंग गस्त करथिले तेणु ये गस्त हवा चाइनीज सैटेलाइट फोन को डिटेक्ट हवा आउ तापरे तीन जन को मारिबा ए गुटिक जदि सब जगह में मिश्रण जोग करबा जोग कले एथरु किछि ना किछि अनुभव होउची कि ए गस्त सफल होइची आउ आमे तांकर सैटेलाइट फोन को इंटरसेप्ट करि परिचे तांकर सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट रे तांकर लोकेशन को सेट आमे डिटेक्ट करचे लोकेशन थरे डिटेक्ट हेला परे तापर ताको एम्ब्यूज करि माने उडैले आ कोन तेणु महादेव ऑपरेशन रे डिटेल आमे किछि न जानिथिले मध्य जहाँ पब्लिक डोमेन रे जो दुईटा मेजर इनफॉर्म तीनटा मेजर इनफॉरमेशन गोटे होची अजित डोभाल कर मूवमेंट गोटेला डॉक्टर जयशंकर कर मूवमेंट तापर चाइनीज सैटेलाइट फोन तापर डिटेक्शन तापर डिस्ट्रॉय एई जिंसटा क्लियरली विजिबल हे जाउची कि दुई जनकर गस्त सफल होला आउ आतंकवादी को हमें डिटेक्ट करि परले तापर तांको मार देले चाइनीज सैटेलाइट फोन ता आम पई निश्चित भाव में गोटे चैलेंज थिला बाकी जो माने चाइनीज सैटेलाइट फोन यूज करूनांती अदर कम्युनिकेशन मीन्स को यूज करूछंती से गुडी तो इजीली डिटेक्टेबल आराम रे डिटेक्ट होउछंती आउ जदि कोनोसी फोन को कहीं यूज करबनी से तो आतंकवादी कार्य करि भी परिबनी जेमति ले तार हैंडलर संगे तार कम्युनिकेशन से करबो तेणु ये जो प्रकार चाइनीज सैटेलाइट फोन यूज करिकरी तांकर जो इंटेंशन थिला जे आमे केबे भी धरा पड़िबु नाही जदि इंडियन सैटेलाइट फोन हो बा इंडियन सेल फोन हो आमे जदि यूज करबा आमे धरा पड़ी जिबा हमर मोमेंट को समान डिटेक्ट करिवे से जो ताकू अवॉइड करिया पई जो चाइनीज सैटेलाइट फोन को यूज कले वर्तमान सेटा नाकाम हेगला यार अर्थ जे आतंकवादी जेकोसी पद्धति को अवलंबन करंतु ना काहेकि भारतर दृढ़ इच्छा शक्ति विरुद्ध रे माने भारतर जो दृढ़ इच्छा शक्ति अछि से आतंकवादी समस्त योजना को पंड करिवार माने शक्ति रखिछि तेणु भय निश्चित भाव संचार हम आतंकवादी मन रे देखंतु गमनागमन उपरे रोक आपण केते भी लगांतु बॉर्डर गोटे सीमाटा को समस्ते देखि नांती जदि काश्मीर रो जोंटा काश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर हमें कहूचे पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर आउ भारत साइड रे थिबा काश्मीर से एरिया टाको जदि के जीव देखिया पई ता भितर गोटे नदी प्रवाहित होउची लोक माने साधारणतः भाव में यातायात करबाटा सेठी बहुत सहज किंतु जेहेतु हमरो सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट अछि ता छड़ा पीओके रे जो लोक माने अछंती से माने मध्यम भारत सपक्ष रे अछंती आउ से माने हमर भी सेठी अछंती हमर एजेंसी सेठार लोक को मध्य सेटअप करिछि कि सेठू के इन्फॉर्मेशन देई परिबो जेहेतु हमरो सिक्योरिटी फोर्सेस आपन बीएसएफ कोंतु बा आर्मी कोंतु जेहेतु एंटायर बॉर्डर को से माने सील कर दैछंती संपूर्ण भाव में ह्यूमन चेन बनै दैछंती
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ କାଳ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଖସି ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ ଖସିବାର ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଟାଇମ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଟା ପଜ ମରା ହେଇଛି, କ୍ଷଣିକ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ବନ୍ଦ କରାହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନ ଯଦି ଜାରି ରହିଛି ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ହାଇ ଆଲର୍ଟନେସ ଅଫ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ, ସେଇଟା ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବା ପାକିସ୍ତାନ ତ ଡେମୋକ୍ରେଟିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁନେ, ସେମାନେ ହଉଛି ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍ଡ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ୱାର୍ଲଡରେ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠୁ ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଲକାଏଦା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହଉ, ଯୋଉଟାକ ଆମେରିକାର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2001ରେ ଯୋଉ ଉଡା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କିଏ ଥିଲା? ଅଲକାଏଦା। ଅଲକାଏଦାର ଲିଡର କୋଉଠି ଥିଲା? ଆସିକିରି ଅଲକାଏଦାର ଲିଡର ଆସି ଲୁଚିକି ଥିଲା ଓବାମାବାଦରେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନି, ଆତଙ୍କବାଦ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଦୃଢତା, ଭାରତର ଯୋଉ ନୋ ମାନେ where there is terrorism there is no trade, ଆଉ where there is terrorism there is no talk, ଆଉ ଯୋଉଠି ଟେରରିଜିମ ସେଠି ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବନି। ଏଇ କଥା ଯୋଉ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢୋକ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଭାରତର ମାନେ କୌଣସି, ମୁଁ କହିବିନି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କଲେନି, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ସେଠି ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଦୃଢତା ରହିଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଡରିଲା ବି। ଆଉ ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନ ସେଥିପାଇଁ ଡରିନି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନେଭି ତିନି ଜଣ ଯାକ, ତିନିଟାକ ଫୋର୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ଏଫର୍ଟସ କରିକି ଯୋଉ ମିଶନ କଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଚାଲିଲା, ଯୋଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଅପରେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଏୟାରଫୋର୍ସ ତାଙ୍କର ଏୟାର ବେସ୍ ଗୁଡାକ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା, ତା ଛଡା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଗୁଡାକ ଧ୍ୱଂସ କରାଗଲା। ସେ ବି ତ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମିଲିଟାରୀର ମାନେ ସକ୍ଷମତା, ତା ଛଡା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇବିନା ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ହଉ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। ତା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡରିବେ ହିଁ ଡରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି ନୀରବରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠି ପାରନ୍ତି, କହିହବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦାବି କରିଥିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଲିଷ୍ଟେଡ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି ଉପରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଆଇ ରେ ବଢୁଛେ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ଆମେ ଡ୍ରୋନ ରେ ବଢୁଛେ, ସେମାନେ ବି ଡ୍ରୋନ ରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜେ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଗରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସୁଦୃଢ, ଆଉ ଏତେ ବଡ ଭାଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଭିତରେ ଭାରତ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାର 20-25 କୋଟି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ, ଆମେ କେତେ 120 କୋଟି, ଆମେ 20 ଗୁଣା 6 ଗୁଣାର ଜନସଂଖ୍ୟା, ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନିଜିମ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଳିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛେ। ସେମାନଙ୍କର କଣ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଇସଲାମ ଭିତରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାଇନରିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭାଗି ଭୁଗିକି କିଏ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଭାରତ ଭିତରକୁ କେତେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର ପରେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ମିଳେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ସକାଶେ ଡରି ଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଡ୍ରୋନ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକା, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମେ ଅଧିକା, ବିଦେଶ ନୀତିରେ ଆମର ଅଧିକା, ସବୁଆଡେ ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କିଏ କଲା? ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଣରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ, ତାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିବେ, କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗେଇଦେବି ଏଇ ଲୋକଟି ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଆପଣ ମିଡିଆରେ ତାକୁ ବଜେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଧରା ପଡିଯିବ, ତାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରିବେନି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେହି କେବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।
ଆମ ଦେଶବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ନା ପାକିସ୍ତାନର ଜମି ଛଡେଇବାକୁ? ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଚଟା ଖାଉଛି ଭାରତ ଠାରୁ, ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥରିକ ସୁଧୁରିବାର ବାଟଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର, ଆମର ଯୋଉ ଏକତା, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମର ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର, ସବୁ ଗୁଡାକ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କାଳ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କେବଳ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦର କରାଳ ମାନେ ଗ୍ରାସ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆତଙ୍କବାଦକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକିରି ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଡରେଇକିରି ଆତଙ୍କବାଦ ଏଠି ସେଠି ପଠେଇକିରି ପଇସା ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଧମକେଇକିରି ପଇସା ଆଣୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ପାକିସ୍ତାନର ଧରା ପଡିଗଲା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଉ କେବେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦୃଢ ନୀତି ଅଛି, ମାନେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ about this terrorism, ସେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ଆଜି ଏ ସରକାର ଅଛି, ଏ ସରକାର କାଲି ରହିବନି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଯିଏ ଆସୁନା କାହିଁକି ଦେଶକୁ ଯଦି ତାର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ରଖିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ବମ୍ବେ ଆଟାକ ପରେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ବିଲକୁଲ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ମାନେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳର ସରକାର କିଛି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ବା ମିଲିଟାରୀ କିଛି ଆଦେଶ ଦେଲେନି। ସେଇ ମିଲିଟାରୀ ଦେଶର ସେଇ ମିଲିଟାରୀ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ମିଲିଟାରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ନେଲା? ସେଇ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ସେଇ ଆର୍ମି, ସେଇ ନେଭି, ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର 71 ରେ ବି ଆମେ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ଆଟାକ ରେ କାହିଁକି ଆମେ ନିରବି ଗଲେ? ଇଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଚାହୁଁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଡୁବିୟସ୍ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇ ରହିବ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଦଳିକି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଣ ରୋକିପାରିବା? ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ, ଆମର ବି ତ ଲସ୍ ହଉଛି ନା। ଆମେ ଯେତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା ଅର୍ଥ, ସେଟା ତ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ ତ ବହୁତ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଧନୀ, ସେ ତ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରଟେ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ଗୋଟେ କାଉ ହେଁସେ ଧାନ, ମାନେ କହନ୍ତି ହେଁସରେ ଯଦି ହେଁସେ ଧାନ ଅଛି, କାଉ ଥଣ୍ଟେ ନେଇଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ହେଁସରେ ଥିବା ହେଁସେ ଧାନ ଭାରତ, ଆମର ଥଣ୍ଟେ ଚାଲିଗଲା, ଆମର ଲସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲସ୍ କାହାକୁ ହବ? ମେଜର ଲସ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ରାଜନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ଆସିନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଚେତନା ଉଦୟ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଯଦି ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବି, ସିଏ ତାର ଆତଙ୍କବାଦ କରିଚାଲିଥିବା, ଆମେ କଣ ବନ୍ଦ କରିବା? ଆମେ କେବଳ ବର୍ଡରଟାକୁ ରଖିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନରେ ନବା, ପୁଣି ତାକୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ଏଇଗୁଡାକ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ହବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ଆମେ ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା, ଆମେ ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରି ରଖିବା କି ଆମ ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ନ ହଉ ବା ଆତଙ୍କବାଦର ଆକ୍ରମଣ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ସେ ଦେଶର ମିଡିଆ ବନ୍ଦ କରିବନି, ସେ ଦେଶର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର।